5th semester BCom examination, July-August 2024, Advanced Financial Management. Section A, 2 marks question, answer any 6 of the following. What is zero growth dividend model? The zero growth dividend model is a method used to calculate the value of shares, assuming that the company pays the same dividend every year without any increase or decrease. Mention the two approaches to relevance theory of capital structure: net income approach, Wardigler-Miller approach, approach. What do you mean by investment decision? An investment decision refers to the process of allocating financial resources to different projects or assets with the aim of earning returns in the future. State any two disadvantages of RADR method. Too much depends on guesswork, may reject good project, difficult to decide correct discount rate. Bring out two difference between growth and normal firms according to Walter. Growth firms and normal firms should retain earnings for reinvestment. Indifferent retain or pays as dividend. Paying dividend reduces firm value. Dividend policy has no effect. Increase of firm value by reinvesting projects. Firm value remains constant. Write the meaning of interim dividend. An interim dividend is a dividend paid by a company before the end of its financial year. State the types of diversification: horizontal diversification, vertical diversification, geographical diversification, financial diversification. Give the meaning of integrated report in corporate governance. Integrated report aims to provide a comprehensive view of an organization's performance and its ability to create value over time. Section B, 4 marks question, answer any 3 of the following. Explain the forms of dividend. Cash dividend: the company pays shareholders in cash, giving them a set of amount of money for each shares they own. Stock dividend: instead of cash, the company gives additional shares of stock to shareholders. Scrip dividend: the company issues a promise to pay cash or stock later. Property dividend: the company pays dividend in the form of physical assets or products instead of cash or shares. Liquidating dividend: paid when a company is closing down. This type returns part of original investment to shareholders. Interim dividend: a temporary dividend paid out before the company annual earnings are determined. Final dividend: declared at the end of financial year after finalizing the company's annual earnings. Special dividend: a one-time dividend paid out in special circumstances, usually when the company has surplus cash. Next question. State any 4 importance of ethics and governance in corporate finance in brief. Builds investor confidence. Ethical practices and good governance attract investors by ensuring transparency, fairness, and accountability. Prevent frauds and scandals. Strong governance reduces risk of the financial fraud, manipulation, and insider trading. Improves companies' reputation. Ethical companies gain public trust, which boosts brand images and long-term sustainability. Ensures compliance with laws. Good governance ensures the company follows legal and regulatory framework, avoiding penalties and legal issues. Next question. Sumita Limited wants to issue 10,000 new shares of rupees 1,100 each at par. The floating cost is expected to be 5%. The company has paid dividend of rupees 20 per share in the last year and is expected to grow by 8%. Compute the cost of equity shares. First one, in the case of new equity shares, for existing shareholders, assuming market price of the share is 2,250 per share. ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 20 per share ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ 8%. NP ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಂದರೆ 1100 ಇಂಟು 5% ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಿ 55 ಬರುತ್ತೆ. 55ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 1045 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸು 10,000 ಇಂಟು 20 ರೂಪೀಸ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಂಡಿಡಬೇಕು. 10,000 ಇಂಟು ರೂಪೀಸ್ 1100 ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 crore 10 lakhs ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ NP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 crore 10 lakhs ಇಂಟು 5% ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 5,50,000 ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 1,04,50,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ NP ಇಂಟು 100 ಪ್ಲಸ್ G ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋತ್ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1045 ಇಂಟು 100 ಪ್ಲಸ್ 8 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 9.9 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 lakhs ಇಂಟು 100 ಪ್ಲಸ್ 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 crore 4,50,000. ಸೊ 1.191 ಪ್ಲಸ್ 8 ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 8ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ 8ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೇಮೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ MP ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2,250. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 20 ರೂಪೀಸ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. MP 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 2,250 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 crore 25 lakhs ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 crore 25 lakhs ಇಂಟು 100 ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ 8. ಸೊ 8.88% ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಜೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ should be accepted using coefficient of variance. Proposal A and B, expected NPV standard deviation 19,000 ಮತ್ತು 4,500 ಇದೆ. B ಇದು 23,000, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ 6,200 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ NPV 4,500 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 19,000 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 23.68. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಬಿದು 6,200 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 23,000 ಇಂಟು 100 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 26.95. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾವ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ 23 ಕಮ್ಮಿ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎದು ಓಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, proposal of A as lower CV, that is coefficient of variance, compared to proposal B. So proposal A should be accepted as it is less risk per unit of return. Next, sixth question, calculate exchange ratio under EPS and MPS from the following if Arya Limited is taken over by Surya Limited. Particulars, Arya Limited, Surya Limited. Net sales ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 lakh 1,50,000. Profits available to equity shares 30,000 25,000. Number of ES 10,000 10,000. EPS 2.5. Market price per share 30 and 20. Price earning ratio 10:8. First, exchange ratio under EPS. EPS is equal to EPS of Surya Limited divided by EPS of Arya Limited. 2.5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೂರ್ಯದು, ಆರ್ಯ 3. ಸೊ 0.833 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ MPS ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಸೂರ್ಯ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಯ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 20 ರೂಪೀಸ್ ಮತ್ತು 30 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 0.667 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. Section C, 12 marks question. Answer any 3 of the following. First one, Narim company decided to raise finance by equity shares, preference shares and debentures. The following are the details made available. Sources, book value and market value.
Equity shares 6 lakh, 7 lakh, preference shares 4 lakh, 4 lakh, debts 5 lakh and 5 lakh, total market value, book value 15 lakhs, market value 16 lakh. Additional information. Current selling price of equity is 100 rupees per share. The company pays dividend of 5 per share and the cost incurred for raising of share rupees 6 share. Next point, 10% preference shares with a face of rupees 100 is issued at rupees 140 per share, underwriting commission being rupees 7 per share. 10% debenture with a face value of 100 rupees and it is redeemed after 10 years, which incurred 3% as underwriting on issue of debentures. The company's less tax bracket 40%. Calculate the weighted average cost of value under book and market value. First, cost of equity. Dividend divided by NP into 100. Dividend 6,000 into 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 30,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ NP 6,000 shares into 6 is equal to 36,000. ಸೊ 6 ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 36,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 5,64,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 30,000 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5,64,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 5.319 ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ PD ಇಂಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ NP. 4,000 ಇಂಟು 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 40,000 ಬರುತ್ತೆ ಡಿವಿಡೆಂಟು. NP ನೆಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ 5,60,000 ಇಂಟು 7%. ಸೊ 5,60,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5,60,000 ಇಂಟು 7% ಮಾಡಿದ್ರೆ 28,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ 5,60,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 5,32,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 40,000 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5,32,000 7.51 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ I 1 minus T plus 1 by N P minus NP divided by half P plus NP. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು 5 lakh ಇದೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 50,000 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ T ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 40% ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 0.4. 1 by N ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ 10 years ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 0.1 ಬರುತ್ತೆ. P 5 lakh ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 lakh ಇದೆ. NP 5 lakh ಇಂಟು 3% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಥರ 15,000. ಸೊ 15,000 ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4,85,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 50,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 0.4 ಪ್ಲಸ್ 1 by N is 1 by 10 years. P 5 lakh ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ NP 500 ಮಾಡಿದ್ವಿ 4,85,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಾಫ್ 5 lakh ಪ್ಲಸ್ 4,80,000. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. 50,000 ಇವೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.6 ಪ್ಲಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.1. ಇವೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಾಫ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.5. ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 9,85,000 ಇಂಟು 100. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30,000 ಪ್ಲಸ್ 1,500 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4,92,500. 31,500 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4,92,500. ಸೊ 6.39 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರು. ವೈಟೆಡ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜು ನಮಗೆ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸರ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವೈಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ 6 lakh, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ 4 lakh, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 5 lakh. ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ನಾವು 6 lakh ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ 15 lakhs ಮಾಡಿದ್ರೆ 40. 4 lakh ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 15 lakhs ಮಾಡಿದ್ರೆ 26.67 ಬರುತ್ತೆ. 5 lakh ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15 lakhs ಮಾಡಿದ್ರೆ 33.33. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು 100% ಬರಬೇಕು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೋಬೇಕು.
ನಮಗೆ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 40 ಇಂಟು 5.319 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 40 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5.319 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2.12 26.67 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7.51 ಇಂಟು 100 2.00 ಬರುತ್ತೆ 33.33 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6.39 ಇಂಟು 100 2.12 ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ 6.24. ಅದೇ ಥರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 7 lakh, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ 4 lakh, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 5 lakh, ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ 7 lakh ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 16 lakh, 4 lakh ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16 lakh, 5 lakh ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 16 lakh ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 100% ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೇಮ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 43.75 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5.31 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2.32, 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7.51 ಇಂಟು 100 1.87, 31.25 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6.39 ಇಂಟು 100 1.99. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ 6.18. On the basis of following information, calculate SD and coefficient for project R&S, project R and project S. Year 1, 2, 3, 4, 5. Cash inflows 30,000, 50, 25, 20, 70. Probability 1, 0.1, 0.2, 0.4, 0.2, 0.1. Cash inflows 25,000, 45, 20, 15, 65. Probability 0.1, 0.15, 0.5, 0.15, 0.1. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು 30,000, 50,000, 25,000, 20,000, 70,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ probability 0.1, 0.2, 0.4, 0.2 and 0.1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ 30,000 ಇಂಟು 30,000 90 lakhs, 90 crore. 50,000 into 50,000 250 crore. Next 25,000 into 25,000 625 crore. Next ಇದು 40 crore, ಇದು 490 crore. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸು ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 30,000 ಇಂಟು 0.1 3,000, 50,000 ಇಂಟು 0.2 10,000, 25,000 into 0.4 10,000, 20,000 into 0.2 4 lakh, 70,000 into 0.1 7 lakh. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ 34,000 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇವೆರಡು ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 141 crore ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 141 crore ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೋಟಲ್ಲು 141 crore ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಎನ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಇದು ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 34,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇವೆರಡು 141 crore ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ 141 crore ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ 34 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 34,000 ಇಂಟು 2 ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು 34,000 ಇಂಟು 34,000 115 crore 16 lakhs ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25 crore 40 lakhs ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 15,937.37 ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 34,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ 34,000 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಎಸ್ ಡಿ
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ 15,937.37. ಮೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೀನ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 15,937.37 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 34,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 46.87 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ 25,000, 45, 20, 15, 65. ಎಫ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ 0.1, 0.15, 0.5, 0.15, 0.1 ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 25,000 ಇಂಟು 25 ಬರುತ್ತೆ. 45,000 ಇಂಟು 45 ಮಾಡಬೇಕು. 20,000 ಇಂಟು 20,000, 15,000 ಇಂಟು 15, 22 crore 15 lakhs ಬರುತ್ತೆ. 65,000 ಇಂಟು 65, 422 crore 50 lakh ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 25,000 ಇಂಟು 0.1, 2,400. 25,000 ಇಂಟು 0.15, 6,750. 20,000 ಇಂಟು 0.5, 10,000. 15,000 ಇಂಟು 0.15, 2 lakh 250. 65 lakhs. 65,000 ಇಂಟು 0.1, 6,500. ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25,000 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 102 crore 25 lakhs ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 102 crore 25 lakhs ಬರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ 28,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಟು ದಿ ಪವರ್ 2. ಸೊ 102 crore 25 lakhs ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 28,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1, 28,000 ಇಂಟು 28,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 78,40,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 23,85,000. ರೂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 15,443.44. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಮೀನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 28,000 ಇದೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 28,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 15,443.44 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ 28,000 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 53.15. Project R is preferable because coefficient of project R is less when compared to project S. Next question, from the following data determine market value under Gordon's model. EPS is 15 rupees, cost of capital 8%, return on investment ROE is 10%, payout ratio 35%, 25%, 20%. ಫಸ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಔಟ್ ರೇಷಿಯೋ 35%. ಸೊ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3ಗೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ 35. ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಇಂಟು ಪೇಔಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇ ಪಿ ಎಸ್ 15 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೇಔಟ್ ರೇಷಿಯೋ 35, 5.25 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿ ಇಂಟು ಆರ್. ಬಿ ಹೆಂಗಂದರೆ 100 ಮೈನಸ್ ನಮ್ಮ ಪೇಔಟ್ ರೇಷಿಯೋ 35 ಮಾಡಿದ್ರೆ 65 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 0.65 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರು ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 10%. 10 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.1 ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 0.065. ಸೊ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕೆ ಮೈನಸ್ ಜಿ. ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 5.25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 8% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 8 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.08 ಮೈನಸ್ ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ 0.065. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 350 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಔಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 25% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಇಂಟು ಪೇಔಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇ ಪಿ ಎಸ್ 15 ಇಂಟು ಪೇಔಟ್ ರೇಷಿಯೋ 25, 3.75 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ಇಂಟು ಆರ್. ಬಿ ಸೊ 100 ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಔಟ್ ರೇಷಿಯೋ 25, 75 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.75. ಆರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, 10 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಸೊ 0.075 ಬರುತ್ತೆ.
Next, P is equal to D divided by K minus G. So D value 3.75 divided by K. K cost of capital 10%. 10 divided by 100 ಮಾಡೋದು 8%. 8 divided by 100 ಮಾಡೋದು 0.08 ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ G 0.075. ಇವೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.005 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 750. Next, dividend payout ratio is 20%. D is equal to EPS into payout ratio. 15 into 20%, 3. Next, G ಮಾಡಬೇಕು. B into R. B 0.8 ಅಂದರೆ 100 minus 20% payout ratio ಅಂದರೆ 80 ಬರುತ್ತೆ. 80 divided by 100 0.8. R same 0.1 0.08 ಬರುತ್ತೆ. G. P is equal to D divided by K minus G. D 3 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ K 0.08 minus 0.08 ಮಾಡೋದು 3 divided by 0 is 0. Next question, explain briefly about merger negotiation process. The merger negotiation process involved discussion, planning, agreements between two companies that are considered amounting into one. Process: initial contact, proposal, preliminary discussions, due diligence, valuation and deal structure, negotiation of terms, drafting of merger agreements, regulatory and shareholders approval, final closing and integration. Next question, what is agency relationship theory? Explain its components. Agency relationship theory is a fundamental concept in economics and business that explains the relationship between principal and agents who acts as on behalf of principal. Components: principal, the party who delegates authority and bear the primary risk and responsibility. Agent, the party who acts on behalf of the principal to carry out tasks or discussions. Agency problem, the potential conflicts of interest or divergent goals that may arise between principal and agent. Goal conflict, information asymmetry, agency cost, incentive mechanisms, outcome uncertainty.